प्रभु जीशु महत् नाम को मु हृदय तलु धन्यवाद प्रदान करे एवं आपण मानक मध्य प्रेस लॉर्ड जनाए। प्रेस लॉर्ड प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। आज आम्भे माने पवित्र आत्मा को आधारित एक प्रसंग को नहीं आलोचना करने को जीवा बा शिक्षा लाभ करने को जीवा। आम्भे माने पवित्र आत्मा द्वारा चालित होउछु बोली प्रमाण कौन ए विषय को आज आमे शिक्षा लाभ करिबा। एविडेंस ऑफ बीइंग लेड बाय द स्पिरिट। प्रिय ईश्वर को लोक माने आपण भल प्रचारक होई थाई पारंती, आपण भल क्वालिफाइड पर्सन होई थाई पारंती, आपण ठारे मंडली अनेक ब्रांचेस गुड़ाक अनेक एनजीओ गुड़ाक थाई पारे, बड़ लोक होई थाई पारंती, आपणकर अभिज्ञता थाई पारे, आपण अनेक डिग्रीज गुड़ाक प्राप्त होई थाई पारंती, वाक्यर ज्ञान रे परिपक्व होई थाई पारंती। किंतु मोर प्रश्न एहा आम्भे माने बा आपण माने बा मु आत्मा को द्वारा चालित होउछ बोली प्रमाण कौन ए विषय को मु प्रश्न भाव रे रखिबा को चाहे। प्रिय ईश्वर को लोक माने केतेक मुख्य विषय गुड़ाक रही अछि जे विषय की आमे आज आलोचना करू करू आपणा को सुधारिबा आउ समीक्षा करिबा। जदि आम्भे माने आत्मा को द्वारा चालुछ बोली विश्वास करूछु, सही व्यक्ति जनक से आत्मा को फल को उत्पन्न करिथाए। आत्मा को फल को उत्पन्न करिबा होछि गुडे एविडेंस। से आत्मा रे चालित होछि कहिबार गुटे एविडेंस। पवित्र आत्मा आम हृदय रे बास करंती। केवल सेतिकी नुह से बास करी से आत्मा को फल को उत्पन्न करिथांती। गलातियो तार 5:22 एवं 23 पद। प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता इत्यादि इत्यादि। जदि आम्भ ठारे आमे जे होना कहीं दीर्घ वर्षर ख्रिस्टियन होना कहीं जदि आम्भ ठारे आत्मा को फल देखा जाऊ नहीं, फल विहीन, तबे यह प्रमाणित करे जे आम्भे माने आत्मा को द्वारा चालित होना हो। प्रिय ईश्वर को लोक माने अनेक लोक माने अछंती जो माने आध्या माने सेवा मिनिस्ट्री अनेक अनेक कार्य करंती, प्रचार करंती। केतेक समस्त को मु कहो नाही, केतेक अछंती सेमानकर आचरण स्वभाव गुड़ाक कदापि भल लगी न थाए जागतिक परि। कारण से माने आत्मा को द्वारा चालित होई नथिबा सकाशे सेमानकर स्वभाव रे जीवन शैली रे आत्मा को फल देखा जाय न थाए। जदि आम्भे माने भाबुछु जे मु आत्मा को द्वारा चालित होउछि, तबे आपणा को समीक्षा करंतु जे आपणक ठारे आत्मा को फल उपजु अछि कि बा फलपूर्ण हो अछि कि बा उत्पन्न हो अछि कि। यह होछि प्रथम विषय जहाँ आमे मूल्यांकन करिबा दरकार। द्वितीय विषय होछि क्रूसिफाई द फ्लेश। शरीर को आमे क्रूसार्पित करिबा आवश्यक अटे। आम्भ मानकर परम शत्रु होछि अवश्य शैतान, किंतु आम शरीर अटे। तेणु पाउल कहिले मु ए शरीर को मैं कुटता हूँ, मारता हूँ, कंट्रोल्स करके रखता हूँ बोली पाउल कही। गलातियो तार 5:24-25 रे जदि आमे देखु, मु पठन करिबि ताहा। 24 पदरे लेखा अछि, पाउल कहंती जो माने ख्रीष्ट जीशुंकर से माने शरीर को सेथिर कामना और अभिलाष सहित क्रूसरे हत करियछंती। जदि आम्भे माने ख्रीष्टंकर
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ସେମାନେ ତାର ଲଷ୍ଟ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ତହିଁର ବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖି ମାରି ରଖୁନାହୁଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ କରି ରଖୁନାହୁଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁନାହୁଁ, ଅଧୀନ କରି ରଖୁନାହୁଁ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉନାହୁଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ସତ୍ପର, ପିନ୍ଧିବାକୁ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ପର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଶୋ ଅପ୍ କରିବୁ, ଡେଭଲପ୍ଡ ହେବୁ, ହାଇଫାଇ ହେବୁ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବୁ, ନିଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ କରି ସଜେଇବୁ, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇସବୁ ଅଭିଳାଷ କାମୁକତା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖ। ଶରୀରକୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଭାବେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥଳରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଉଲ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଦେଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାପ ପ୍ରତି ଜୀବିତ କରାଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁର କାମନା, ଅଭିଳାଷ, ଆକର୍ଷଣ, ଖାଇବାଟା ପେଟାର୍ଥୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍, ଖାଇବାଟା ବେଶୀ। ଖାଣ୍ଟି ସେ କେମିତି ସଫା ସୁତରା ରଖି ମାନେ ଟିକେ ଶୋ ଅଫ୍ ହେବି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ତାର। ଏଇଟା ଯାକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକ, କାମନା ଗୁଡ଼ାକ। କ୍ରୁଶରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ମାରିନାହୁଁ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ଚାଲିବା। ଯଦି ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉନାହୁଁ। କାହାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଆମେ ଦରକାର? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଅଧିକ ବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଉଛୁ, ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଉଛୁ, ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ, ଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଓବିଡିଏନ୍ସରେ ଚାଲିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହେବା, ବାକ୍ୟର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହେବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସିସନ୍, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୁଣିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶିଖାଇବେ କେମିତି ଚାଲିବା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଉ, ତେବେ ତ ସେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ଆମ ଜୀବନକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ୱାକିଂ ଇନ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଏଭିଡେନ୍ସ that you are leading by the Holy Spirit, that you are led by the Holy Spirit. ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଆଚରଣ, ଚାଲିଚଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଏଇଠାରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଆମେ କେବେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତି, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Ezekiel 36:27 says, The Spirit causes us to walk in God's status. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ ପଥରେ ମାର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉନାହୁଁ, ତେବେ ଆମଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ବୃଥା, ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନ ଗୌରବ ଗୁଡ଼ାକ ବୃଥା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ। ଆମ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ କାମନାକୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିପାରିବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନରେ ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଆସିଓର ହେବା ଯେ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।